नमस्कार बच्चों, आप सभी को कक्षा में स्वागत है। मैं मंजुला बीजोगी, हिंदी शिक्षिका, शरण बसवेश्वर उच्च माध्यमिक पाठशाला चित्रहಳ್ಳಿ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ तालुका चित्रदुर्ग जिला। बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी वल्लरी 8वीं कक्षा का पूरक वाचन को पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें पूरक वाचन में यहाँ पर कवि का नाम नहीं रहता है। आपको क्या करना होगा, पद्य को सीधे देखना होगा। मैंने पिछली अवधि में क्या पढ़ाया था, शिक्षा कविता को पढ़ाया था। उस शिक्षा कविता से पूरक एक संबंधी और एक अन्य कविता है, वो भी शिक्षा के जैसी ही है। यानी हम शिक्षा कविता में मैंने बताया था, क्या कहा था, शिक्षा कविता में हम क्या सीखते हैं, जो प्रकृति में चीजें हैं, हर एक वस्तु है, उसे देख देख कर हम सीखते हैं। मुरली से गाना सीखा, मेघ से बरसाना सीखा, है ना, शिशु से गिर गिर कर चलना सीखा। इस प्रकार कुछ वस्तु को, चीजों को देख कर ही अनुभव पाकर हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हमने शिक्षा कविता में देखा था, पढ़ा था। केवल औपचारिक शिक्षा ही नहीं, अनौपचारिक शिक्षा ही नहीं, जो प्रकृति के हर कण को देखते हुए भी हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अपने जीवन में अपनाते रहते हैं, उसी के साथ हम चलते हैं। तो ऐसी ही एक छोटी सी कविता है आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर है और प्यारी है, आपको ठीक से समझ में आती है, सरल है वो। मैं आराम से आपको बता देती हूँ, आप ठीक से समझ लीजिए। बहुत अच्छी कविता है। अच्छी यानी कविता का अर्थ ही अच्छे क्या है, कविता हम कहते ही आप खुश हो जाएंगे। आज कौन सा पाठ है, गद्य पाठ है या पद्य पाठ? पद्य पाठ कहते ही आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि सुर ताल के साथ वहां पर हम गायन भी कर सकते हैं, सस्वर गायन भी करते हैं। तब आप क्या करते हैं, उसको सुनते हैं और आप भी कोशिश करते हैं उसे सीखने के लिए, है ना बच्चों। तो कौन सी कविता है, वो क्या हमें सिखाती है, कौन कौन सी चीजों से हम क्या क्या सीखते हैं, वो देखते जाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर कह देती हूँ, कविता को मैंने इधर लिखा है, किताब में जो कविता है उसको मैंने श्याम पट पर लिखा है ना। तो देखते जाएंगे, किताब भी देखिए और इधर भी देखिए। इसका अर्थ समझाते समय दिमाग अपना इस तरफ ध्यान देते हुए आराम से बैठ जाइए, जल्दी आपके दिमाग में ये कविता बैठ जाती है। और कुछ प्रश्न भी मैं बीच बीच में पूछती हूँ, तो उत्तर आपको देना पड़ता है। सिर्फ उत्तर देने के लिए कविता सुनना नहीं है ना, हमका मन लुभाने की शक्ति कविता में होती है। मन प्रफुल्लित हो जाता है कविता सुनते ही। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है, सोते समय में एक बहुत मीठा सा गाना सुनकर सो जाते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही एक भक्ति गीत हो या वचन गीत हो, जो भी उनको दास साहित्य की दासवाणी हो, उसे सुनते ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है और क्रियाशील हो जाता है। कन्नड़ में हम दासवाणी कहते हैं। जो दास साहित्य है वो थोड़ा हम सुनते हैं तो क्रियाशील बन जाते हैं, मन प्रफुल्लित हो जाता है। वो कैसे है देखिए, रंगनायक राजीव लोचन रमणने ಬೆಳಗಾಯಿ ತೇಳೆನ್ನುತ್ತಾ, ರಂಗನಾಯಕ ರಾಜೀವ ಲೋಚನ ರಮಣನೆ ಬೆಳಗಾಯಿ ತೇಳೆನ್ನುತ್ತಾ, ಅಂಗನೇಲ ಕುಮಿತ ಪತಿಯ ನೆಪ್ಪಿಸಿದಳು, ಶೃಂಗಾರದ ನಿದ್ರೆ ಸಾಕೆನ್ನುತ್ತಾ,
आप देखिए, आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, दुख है, जो भी हो, आप में कुछ मन में ऐसा लगता हो, लेकिन वो सब दूर हो जाता है, मन शांत चित्त हो जाता है। जो योगाभ्यास किस प्रकार करते हैं वैसा ही योग हमें कविता में भी मिलता है। तलेय मेट्टी कुनिदानु कृष्ण कालिंगना बालव पिडिदु, तलेय मेट्टी कुनिदानु कृष्ण। जिनका मन जो बाहर की तरफ खींचता रहता है, वो भी बाद में क्या करते हैं, इस गाने की तरफ खींचते हैं। खुद आप समझते नहीं क्या मैं खींच रही हूँ ऐसा नहीं लगता, लेकिन ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾರಾಡ್ತಿರೋ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಳೆದು ತಂದು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ಕವಿತೆಗೆ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ವಚನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ದರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಲೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದಲ್ಲದೆ ದರೆ ಹತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ ನಿಲ್ಲಲಾಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಸುಂದರವಾಗಿ, ಕೂಲಾಗಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು, ಕವಿತೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ, ಶಾಂತವಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಹಾಡಿನಿಂದ. ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅನ್ಬೋದು. ನೀವು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ತುಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದೇ ಅವರಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ನಾನು ಒಂದೂ ಮಾತು ಹೇಳದೆ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ, खींचने की जो क्षमता उस पद्य साहित्य में होती है अल्वा. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತೀರಾ, ಈ ಪಾಠವನ್ನ, ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಾಲುಗಳು ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಾ ಕವಿತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದು, फूलों से हम हंसना सीखे, फूलों से हम हंसना सीखे और कली से मुस्कान, फूलों से हम हंसना सीखे और कली से मुस्काना, पत्तों से मस्ती में झूमे। और मैं बताती हूँ, पत्तों से मस्ती में झूमे, डाली से झुक झुक जाना। उसके बाद सीखे सीख मस्त नदियों से, सीखे सीख मस्त नदियों से, जीवन में बहते जाना, जीवन में बहते जाना। बोली सीखे हम कोयल से, क्या सीखे, बोली सीखे हम कोयल से, मधुर गीत हरदम गाना, मधुर गीत हरदम गाना। चंद्रमामा से हम सीखे, चंद्रमामा से हम सीखे, शीतलता बरसाना, शीतलता बरसाना। और मेघ से सीखे हम सब, और मेघ से सीखे हम सब, सूखे को सरसा देना। मेघ से सीखे हम सब, सूखे को सरसा देना। फूलों से हम हंसना सीखे और कली से मुस्काना, पत्तों से मस्ती में झूमे, डाली से झुक झुक जाना। सीखे सीख मस्त नदियों से, जीवन में बहते जाना। बोली सीखे हम कोयल से, बोली सीखे हम कोयल से, मधुर गीत हरदम गाना। चंद्रमामा से हम सीखे शीतलता बरसाना, चंद्रमामा से हम सीखे शीतलता बरसाना। और मेघ से सीखे हम सब, सूखे को सरसा देना। ऐसी सीख सदा हम सीखे, ऐसी सीख सदा हम सीखे, जिससे जीवन हरा रहे, जिससे जीवन
शिक्षाएं हो नित ऐसी ही, शिक्षाएं हो नित ऐसी ही, जिनसे जीवन भरा रहे, जिनसे जीवन भरा रहे। कैसी है कविता? अच्छी है। 2 बार 3 बार पढ़ने से आपको इस पंक्ति का आशय भी समझ में आता जाता है। पंक्ति अर्थ वो पंक्ति का अर्थ आप जानते जाते हैं धीरे धीरे। मैंने एक बार कहा आपको समझ में नहीं आया, दूसरी बार फिर कहा, एक एक शब्द कुछ समझ में आए, तीसरी बार कहते हैं तो एक पंक्ति समझ में आती है, चौथी बार आप पढ़ते हैं तो एक साझा पूरा आपको समझ में आता है, और एक बार कोशिश करते हैं तो पूरी की पूरी कविता पद्य भाग आपको समझ में आता है। खुद कोशिश करना है। हम सुनते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವವರಿಗೆ ಸೋಲೆಂಬುದಿಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಹೌದಾ, ಬೈಕು ಸೈಕಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬೈಕು ಆಮೇಲೆ ಕಾರು ಹೌದಾ, ಈ ಥರ ನಾವು ಓಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣವನಿದ್ದಾನೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೇಗೆ ಓಡಿಸ್ತಾನೆ, ನನಗಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಕಲ್ತ್ರೆ ನನಗೂ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಸೈಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಬೈಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಬೈಕು ಅಷ್ಟೇ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಡುಗಿ ನೋಡು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹೊಡೆಯೋ ಬೈಕನ್ನು ಓಡಿಸ್ತದಾಳೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಓಡಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋಯ್ಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಬೈಕ್ಗೆ ಹುಡುಗಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಳೆ, ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಯ ಪಟ್ಟರೆ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 4 ವೀಲರ್ಗೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಲೇಡೀಸ್ 4 ವೀಲರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಥೋಡಾ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, देखते हैं ऐसा उंगली रख देते हैं गाल के ऊपर और देखते हैं उनको ये 4 व्हीलर चला रही है, ये नहीं होगा, आपको नहीं होगा, ये भाव मन में नहीं आना है। ये 4 व्हीलर चला रही है, हमारे घर में भी है तो मैं क्यों नहीं चला सकता, लेकिन आप लोग नहीं है। जो अडल्ट होने के बाद 18 वर्ष के बाद 21 ऐसा वर्ष होने के बाद मैं बोल रही हूँ, कैसी भी एक घटना क्यों न हो, देखने के बाद हम नकारात्मक सोच को दूर करना है, सकारात्मक सोच मन में रखना है। तब हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, ಓಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗಾಗಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. यस ये अभी क्या कर रही है, चला रही है 4 व्हीलर, तो मैं भी कोशिश करता हूँ तो मुझे भी आ जाता है, मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे भी आ जाती है। तो आप कोशिश करके देखिए, आप आराम से चला सकते हैं। सिर्फ झट से जाकर बैठते ही हम चला नहीं सकते, कोशिश करना है, परिश्रम पड़ಬೇಕು, पट में ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ उसे होता है तो मुझे क्यों नहीं, है ना, मैं क्या हूँ, मुझे क्यों नहीं होता, ऐसा सोचकर आप कोशिश करते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं। हम अरुणिमा सिन्हा के समय में हम याद करते हैं तो उसके हाथ पैर टूट जाते हैं, फिर भी वो एवरेस्ट चढ़ती है ना। वो क्या बचेंद्र पाल को देखकर वो सोचती है ये यानी मुझे क्यों नहीं होगा, मैं भी कोशिश करके देखूंगी। ऐसा सोचते हुए जो दोनों पैर टूटे हुए होते हैं फिर भी वो कोशिश करके माउंट एवरेस्ट चढ़ जाती है। दोनों पैर नहीं है तो भी उन्होंने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है। तो हमें हाथ ठीक है, पैर ठीक है, एक गाड़ी नहीं चला सकते, एक कविता नहीं पढ़ सकते, पढ़ते हैं, हम कोशिश नहीं करते, है ना, उसमें रुचि नहीं डालते, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾರದರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಸುಳೆ ಧ್ರುವನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಧನೆಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು.
ತಾನು ಹಿಡಿದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಕೆ, ಅಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನೀನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಬಲ್ಲೆ, ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅರಸಿ ಹೊರಟಂತಹ ಹಸುಳ ಧ್ರುವನಿಗೆ ನಾರದರ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು, ಹುಡುಕುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಡ, ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಣ್ಣ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಬೇಕಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಿ. क्या है इधर? फूलों से हम हंसना सीखा. फूल आपने देखा है. फूल क्या है? ಫ್ಲವರ್, ಹೂವು, ಸುಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೂವಿನಿಂದ ನಾವೇನಂತೆ ನಗುವುದನ್ನ ಕಲಿತಂತೆ. ನಗುವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಅಂತ ನಗೋದು ಬೇರೆ, ಅಂತ ನಗೋದು ಬೇರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯನ್ನ ಬೀರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ಟಹಾಸದ ನಗೆ, ಮಂದವಾದ ಸ್ಮಿತ, ಸ್ಮಿತ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಗೆ ಮಗು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಮುಖದ ಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ನಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೂಲೋ ಸೇ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಸಿಕ್ತೆ ಹೇ? ನಗನ, ಹಲ್ಲು ತಗದೆ ನಗೋದು, ಗಹಗಹಿಸಿ ನಗೋದಲ್ಲ, ಅಟ್ಟಹಾಸದ ನಗೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಮುಗುಳು ನಗೆ ನಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹಸನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮುಸ್ಕಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗುಳು ನಗೆ. यहाँ पर दिया गया है फूलों से हम, ಹೂವಿನಿಂದ. ಒಂದು ಹೂವು ಅರಳಿ ನಿಂತಿದೆ, ಈ ಹೂವಿನಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೀವಿ? ನಗುವುದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. वो कांटों के बीच में होता है, ಮುಳ್ಳಿನ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತೆ. फिर भी सिर्फ एक दिन या 2 दिन तक वो फूल रहता है, तब तक उसकी जिंदगी कांटों में भरी होती है. ऐसे उसमें कांटे होते हैं, फिर भी वो क्या करता है? मैं कांटों में हूँ, मैं हंस नहीं सकता करके रोता है क्या? नहीं है. वो क्या करता है? फूल एक दिन खिलने के बाद एक दिन मुरझाता है. मुरझाना और खिलने के बीच, ಅಳುವುದು ಮತ್ತು ಉದುರಿ ಬೀಳುವ ನಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ वो फूल क्या करता है? हंसता है ना. ಮುಳ್ಳಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಕ್ಕು ನಮಗೆ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳು, ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೂವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬಹುದು ತಾನೆ. ಮುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ನಕ್ಕು ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, ಸುಗಂಧವನ್ನ, ಪರಿಮಳವನ್ನ, ನಗುವನ್ನ ಬೀರಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಏನನ್ನ? ಫೂಲೋ ಸೆ ಹಸ್ನಾ, ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ನಗುವುದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೂಲೋ ಸೆ ಹಮ್ ಹಸ್ನಾ ಸೀಖೆ ಔರ್ ಕಲಿ ಸೆ ಮುಸ್ಕಾನ. ಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಗ್ಗು, ಮೊಗ್ಗು ಇದು ಹೂವು, ಇದು ಮೊಗ್ಗು. ಮೊಗ್ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಳಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ರೋಸ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅರಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅರಳಿದ ಹೂ ಬೇರೆ, ಮೊಗ್ಗು ಬೇರೆ. ಆ ಮೊಗ್ಗನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿತೀವಂತೆ ಮುಗುಳು ನಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಪತ್ತೋ ಸೆ ಮಸ್ತಿ ಮೇ ಝೂಮೆ. ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಪತ್ತ? ಎಲೆ. ಪತ್ತೋ ಸೆ ತುಂಬಾ ಎಲೆಗಳು. ಮಸ್ತಿ ಮೇ ಝೂಮೆ, ಝೂಮ್ನ ಅಂದ್ರೆ ತೂಗಾಡುವುದು. ನೋಡಿ, ಅವು ಕೂಡ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿದ್ರು ಗುಚ್ಚ ಗುಚ್ಚವಾದಂತಹ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಗಾಳಿಗೆ, ಹೌದಾ? ತೂಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಝೂಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಖವಾಗಿ, ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ, ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರು ನಗ್ನಗ್ತಾ ಎದುರಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಂತೆ. ಡಾಲಿ ಸೆ ಝುಕ್ ಝುಕ್ ಜಾನ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹ ನಾವೇನ್ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಡಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೊಂಗೆಗಳು. ಆ ಮರದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು ಈಗ ಈ ತರ ಹೆಸರು ಒಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಟೊಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟೊಂಗೆಗಳಿರ್ತಾವೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಲಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ डाली से झुक झुक जाना, इन सबको पकड़ कर ये इसके ऊपर निर्भर है. ಇವು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಾಗುತ್ತೆ.
ಬಳಕತ್ತು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕಂತೆ. ನೋಡಿ, कविय मनस, कवि की भावना, कवि का मन किस प्रकार होता है। एक सस्य को, एक फूल के पत्तों को, फूलों को, डाली को देखते ही उसके मन में भाव आ जाता है। इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। फूलों से हम हंसना सीख सकते हैं, कली से मुस्काना सीख सकते हैं, पत्तों से झूमना सीख सकते हैं और डाली से झुक झुक जाना। जीवन में झुकने की आवश्यकता भी है। जो गलती करने वाले भी झुकते हैं और ऐसे भी कुछ झुकते हैं। झुकने का अर्थ यहाँ पर ठीक से लेना है, गलती करके झुक जाना नहीं है। ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ದೇವರಿಗೆ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಹಳ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೀತಾರೆ. ಲೇಕಿನ್ ಲಡ್ಕಿयों को शादी करके देते समय कहते ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಮ್ಮ, ತವರು ಮನೆಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಮ್ಮ ಮಗಳೇ ಅಂತ. ಮಗಳೇ ನೀನು ಪದ್ಮಾವತಿಯೇ ಹೋಗಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಗಂಡನ ಮನೆಯ ಸಿರಿದೇವಿ ಮರೆಯದಿರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ತ್ರೀ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಒಂದು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮನೆ, ತನ್ನ ಅಂಗಳ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ತನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು, ಹಿರಿಯರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಇರ್ಬೇಕಮ್ಮ, ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿಬೇಕಮ್ಮ. ನಿಮ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅದೇನೋ ವಾದಿಸ್ತೀಯಾ, ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ನಾವು ಜೋರಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಿರ್ಚಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎದುರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿ? डाली से देखकर झूमना और डाली से देखकर झुक झुक जाना. ನಾವು ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಂತೆ ಅಥವಾ ಕಲಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ देखिए, सीखे सीख मस्त नदियों से. और कुछ सीखते हैं, क्या सीखेंगे? सीखे सीख, ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಏನ್ ಕಲಿಯೋಣ ನಾವು? ನದಿಯೋ ಸೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನದಿ ಅಂದ್ರೆ ನದಿ, ನದಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಗಳು. ಏಕವಚನ, ಬಹುವಚನ में नदी नदियां, नदियां नदी. हौदा? अन्य वचन बरीने दादा नदी के आगे आपको क्या लिखना होगा? नदियां लिखना होगा. तो नदी से क्या सीखने? देखिए, जीवन में बहते जाना. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹರಿಯೋದಂತಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನ ನದಿ ಹೇಗೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ಮತ್ತೆ ನದಿಯ ರೂಪ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನದಿ ತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಜೀವನವನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ನದಿ ನೀವು ನೋಡಿದೀರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿರ್ತೀರ. ಆ ಖುಷಿ ಅನುಭವ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂತು ತಾನೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ನದಿಯನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ನದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸುವುದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹಾಗೇನೆ बोली सीखे हम कोयल से. बोली ಮಾತು, ಬೋಲಿ ಸೀಖೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು? ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ कौवे को क्यों नहीं कहा है ना? कोयल भी एक ही जैसा है, कौवा भी देखने के लिए एक ही जैसा होता है. लेकिन कौवे के जैसे बात करो क्यों नहीं कहते? ಕಾಗೆ ತರ ಮಾತಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತೆ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಕಂಠವನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕಂತೆ. ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬದಲು ಕುಹು ಕುಹು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಗೀತ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಗೆ ರೀತಿ ಒದರ್ಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೊಗಳು. ಅದೇನಿದೆ ಬೊಗಳು? ಅದು ಯಾವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೈತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಬೊಗಳ್ತೀಯಾ? ಬೊಗಳು, ಉಗುಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಸ್ವರ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಪಿರುತ್ತೆ, ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತಂಪು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಬೋಲಿ ಸಿಗ್ಗೆ ಹಮ್ ಕೋಯಲ್ ಸೆ. ನಾವು
ಕೋಯಲ್ನಿಂದ. ಕೋಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಗಿಲೆ, ಕೋಗಿಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾತು ಕಲಿಬೇಕು. उसके बाद मधुर गीत हरदम गान. मधुर गीत कोयल से बोली आओ. ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಹಾಡುವುದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮಧುರವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಂತಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಮೀಠಿ ಬೋಲಿ ಬೋಲ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಕೋಗಿಲೆಯ ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂಪು ಕೊಡುವಂತಹ, ಇಂಪು ಕೊಡುವಂತಹ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತಹ ಮಾತನ್ನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಒರಟು ಕಟು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಡಬಾರದು. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿಂದಿಸಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ವಾ. ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನದಲ್ಲಿ. ಮಾತು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು. ಹೌದಾನೆ? ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಕವಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನಾವು ಕೋಗಿಲೆಯಂತೆ ಮಧುರವಾದ ಸ್ವರವನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಚಂದಮಾಮಾಸೆ ಸೀಕೆ. ನೋಡಿದೀವ ತಾನೆ? ಚಾಂದ್ ಚುಪ ಬಾದಲ್ ಮೇ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸಾಂಗ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಚಾಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ, ಚಂದಮಾಮ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾಮ ಅಂತ ಬೇರೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವನು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಅವನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂರ್ಯಮಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಖರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ತಂಪಾದ ನೆರಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಶೀತಲತಾ को हमें पहुंचाता है, मन को ठंडक पहुंचाता है. ತಣ್ಣನೆಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಾವು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ. ಚಂದಮಾಮ ಸೇ ಹಮ್ ಸೀಖೆ ಶೀತಲತಾ. ಶೀತಲತಾ ಏನು? ತಂಪು, ಶೀತಲತೆ. ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಶೀತಲಾಂ ಮಾತರಂ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಸುಜಲಾಂ ಸುಫಲಾಂ ಮಲಯಜ ಶೀತಲಾಂ ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ ಮಾತರಂ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೇನೆ ಚಂದಮಾಮ ಸೇಹಂ ಶೀತಲತಾ ಸೀಕೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಭೂಮಿ, ತಂಪು ನೆಲ, ಜಲ, ಸಂಪಿರುವಂತ ದೇಶ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ನೋಡೋಣ, ಚಂದಮಾಮ ಸೇಹಂ ಶೀತಲತಾ ಸೀಕೆ. ಶೀತಲತಾ ಬರ್ಸಾನ, ಬರೀ ಕಲಿಯೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಂಪಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸೋಣ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ತಂಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒರಟಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಬಿರುಸಿನ ನುಡಿಗಳನ್ನ ನುಡಿಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸುಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಬರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರ? ಏಪ್ಪ ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಟ್ ಅಂತ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಾರ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕರುತ್ತಾರೆ, ಮರುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು चंद्रमा से शीतलता बरसाना सीखना है। तो उसके बाद और मेघ से सीखे हम सब यानी मेघ यानी मैं शिक्षा कविता पढ़ाते समय वारिघर ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಮಳೆಯ ಮೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡ. ಮೇಘ ಬಂತು ಮೇಘ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಮೇಘ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಡಗಳು. ಮೋಡದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂಖೆಗೋ ಬರಸಾನ, ಒಣಗಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಮಳೆ ಬಂದು ಹೇಗೆ ನೀರೆರೆಸಿ ತಂಪು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ಗಿಡವನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ, ತಂಪಿನ ಆಸರೆಯನ್ನ ಕೊಡೋಣ, ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ಚಾಚೋಣ. ವಿವಿಧಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಕೇವಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪದ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾರ್ಥಗಳಿರ್ತವೆ, ಭಾವನೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೋಡಗಳಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿಬಹುದಂದ್ರೆ ಸೂಖೇಕು ಬರ್ಸಾದೇನ, ಒಣಗಿದ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ
ಹಸಿರನ್ನಾಗಿಸುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಃಖ ದುಗುಡ ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ? ಮೇಘದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಐಸಿ ಸೀಖ್ ಸದಾ ಹಮ್ ಸೀಖೆ. ಈ तरह प्रतियೊಂದು प्रकृति के हर हर कण से हम सीखते जाते हैं, हमेशा अपने जीवन में निरंतर रूप से, हमेशा के लिए, सदा के लिए, नित नित हम क्या करना है? ऐसी ही सीख सदा हम सीखे. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ತರಹದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. जिससे जीवन हरा रहे. हम ऐसी जो चीजें देखते हैं, बुरी भी चीजें देखते हैं और अच्छी चीजें भी हम देखते हैं. तो बुरे चीजों को दूर करना और अच्छी चीजों को अपनाना, उनसे हम कुछ अच्छा सीखते जाना. यहाँ पर एक उदाहरण कहती हूँ. एक दो झुंड है या दो ग्रुप है बच्चे हैं. एक ग्रुप क्या करता है? चोरी करता है, दूसरों को मारना पीटना लूटना जो कुछ करता रहता है. और एक ग्रुप है वो क्या है? सबकी मदद करता है, समाज सेवा करता है, गांव में जो समस्याएं हैं उनको दूर करता है, समाज सेवा का निरत उसमें जुड़ा रहता है. तो हम क्या करते हैं? बीच में मैं हूं, मेरा मन किसके ओर खींचता है? ज्यादा इसके ओर ही खींचता है. ಈ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. नहीं, तब हम खुद सोचना है क्या करने से क्या होता है. ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ. इस तरह हम मुड़ते हैं तो जेल जा सकते हैं, मार खा सकते हैं, फांसी में लटका सकते हैं, लटक सकते हैं ना. बेका ಇದು ಬೇಡ. लेकिन इस साइड में हम चले जाते हैं तो अच्छे अच्छे काम करके अच्छा एक आदमी बन सकते हैं, एक प्रभावी व्यक्ति बन सकते हैं, एक महान व्यक्ति बन सकते हैं. दो ग्रुप में हमें कौन सा ग्रुप को चुनना है? हमें ये अच्छा वाला ग्रुप को ही चुनना है ना बच्चों. तो इसीलिए ऐसी चीजों को देखते हमेशा अच्छा करने का काम करने की सीख जो सीखते जाएंगे. शिक्षाएं हो नित ऐसी ही, रोज नित ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ, ऐसी ही ಶಿಕ್ಷಾ हो, ಇಂಥದ್ದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಲಿ, ಕಲಿಯೋಣ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರಿಂದ जिनसे जीवन भरा रहे, ऐसे कुछ अच्छे गुणों को अपनाकर, इन प्रकृति के चीजों को अपनाकर हम रहते हैं तो जीवन भी भरा रहता है. ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ತುಂಬಿದ ಸಮಾಜವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಎಂತ ತುಂಬೋದು? ಮಿಸ್ ಏನೋ ತುಂಬೋದು ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಿಲ್ಜುಲ್ಕರ್ ರಹ ಸಕ್ತೆ ಹೇ. ಇಂತಹ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. पूरक वाचन नाम शिक्षा कविता के जैसे ही हमने कहा था, शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा. हौदा आ तरह ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸೋಣ. ಆವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಿಂದಲೇ, ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಇದು ಶುರುವಾಯ್ತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. तो कुछ प्रश्न है इसमें, मैं पूछती हूँ, आप उत्तर दे देंगे. देखेंगे. प्रश्न पहला है, फूल और कली से हमने क्या सीखा है? फूल ಮತ್ತೆ ಕಲಿ, ಮೊಗ್ಗು, ಹೂವು ಮತ್ತು ಮೊಗ್ಗಿನಿಂದ ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ? ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಗುಳ್ನಗುವುದನ್ನ कल्पिದ್ದೀವಿ. तो उत्तर कैसे लिख सकते हैं? देखो मैंने इधर लिखा है, फूल और कली से हम हंसना सीखा. फूल और कली से हंसना सीखा. और यहाँ पर और एक वाक्य जोड़ लीजिए, मुस्काना सीखा. ಅಂದ್ರೆ ಮುಗುಳ್ನಗುವುದನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ ಅಂತ ನೀವಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नदी और कोयल से क्या सीख सकते हैं? ನದಿ ಇಂದ ಮತ್ತು
ಕೋಗಿಲೆಯಿಂದ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ, आराम से कह सकते हैं ना, कोयल से मधुर बोली, मीठी बोली होगा, हरदम गाना। और देखिए उत्तर मैंने लिखा है, नदी से हम सीखते हैं जीवन में बहते जाना, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಕಳೆಯುವುದು। तो कोयल से ಕೋಗಿಲೆಯಿಂದ, ಮಧುರ ಗೀತ ಹರ್ದಂ ಗಾನ, ಮಧುರವಾದ ಗೀತೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾದ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವುದು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ। तो तीसरा प्रश्न है, चंद्रमामा तथा मेघ हमें क्या सिखाते हैं, ಚಂದ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಚಂದಮಾಮ ಮತ್ತು ಮೇಘಗಳು ಮೋಡಗಳು ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೇ ಬರೀ, आखिर ನೀವು 8वीं कक्षा के बच्चे होने के कारण मैं उत्तर यहाँ पर लिख दिया है। ये सिर्फ उत्तर लिखकर दिखाते हैं तो उसके जैसे ही इनमें ही आप ढूंढ कर उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन अभी अभी आप हिंदी भाषा को, अक्षर को सीख रहे हैं, हिंदी भाषा का ज्ञान हासिल कर रहे हैं। कुछ बच्चों को ये मिडिल इसमें स्कूल में आपको क्या नहीं सीखने के लिए, प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए हिंदी नहीं हुई, इसीलिए मैं उसे भी समझाते हुए, अक्षराभ्यास में कराते हुए, पाठ को भी पढ़ाते हुए आप लोगों को आगे ले जा रही हूँ। तो आपको क्या करना होगा, इसको तासार से देखना नहीं है, रुचि से, आसक्ति से सीखते हैं तो ऐसी भाषा ही नहीं है, इतनी सरल सुंदर मीठी मधुर भाषा कोई नहीं, ऐसा लगता है। आप कन्नड़ को तो जानते ही हैं, उसके बाद जो भाषा आती है हिंदी, बहुत सरल भाषा है, इसीलिए आप आराम से सीखते हैं। 10वीं कक्षा तक आप होशियार छात्र बन जाते हैं, 100% 100 उसे आप ले सकते हैं, ಅಂದ್ರೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸುವಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಬುದ್ಧರಾಗ್ತೀರಿ। ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಕಲಿತ್ರೆ ಸಾಕು, ಸರಳವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಲಿತೀರಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು। तो तीसरा प्रश्न में देखेंगे, चंद्रमामा से शीतलता बरसाना और मेघ से सूखे को सरसा देना, ಚಂದಮಾಮನಿಂದ ತಂಪನ್ನ ನಾವು ತಂಪಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡದೆ, ಉರಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಚಿತ್ತವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕಲಿತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮೋಡಗಳಿಂದ ನಾವು ಒಣಗಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹಸಿರುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಕಲಿಬಹುದು। तो चौथा प्रश्न क्या है, एक आपकी ओर छोड़ देते हैं, एक प्रश्न कहते हैं इधर, हमें किस प्रकार की सीख की आवश्यकता है, नಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, तो उसका उत्तर होगा, समाज में जो भी चीजें हैं उन अच्छे अच्छी चीजों के गुण अपनाकर हम जीने की सीखना जरूरी है। तो मैं इधर लिख दिया है, प्रकृति के हर कण कण को देखकर सीखने की आवश्यकता है, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಒಳ್ಳೆತನವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ बहुत सरल कविता है, पूरक वाचन में आप आराम से इन प्रश्नों को उत्तर लिख देते हैं तो आप एक वाक्य के 2 वाक्य के प्रश्न के रूप में 2-2 अंक आप पा सकते हैं। सिर्फ अंकों के लिए नहीं, कविता भी बहुत सुंदर है, सरल है, जो भी प्रश्न हम पूछते हैं तो एक एक पंक्ति में एक एक उत्तर है, आराम से और एक बार घर में जाकर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाता है। बच्चों, अब तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया है, ऐसा समझते हुए मैं आज की अवधि को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।